सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम माम् उद्धर ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚರಿತಮಾನಸ್ ಬಾಲಕಾಂಡ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಡ ಆಫ್ ದಿ ರಾಮಾಯಣ. ಇದು ಸಪ್ತ ಕಾಂಡ ಉಳ್ಳ ರಾಮಾಯಣ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಡಗಳಿದೆ? 7 ಕಾಂಡಗಳು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಋಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಆದಿಕವಿ ಋಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪೋಸ್ ದಿ ರಾಮಾಯಣ ಇನ್ 7 kandas. The same way ತುಳಸಿದಾಸ್ also composed it in 7 kandas. The first kanda is called as ಬಾಲಕಾಂಡ. ಮೊದಲನೇ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಾಲಕಾಂಡ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀರಾಮರ ಜನ್ಮ ಆಗಿಲ್ಲ. Still Bhagavan Sri Ram has not taken birth as Dasharatha Putra, but the causes for Paramatma to take an avatar are being now narrated. Whenever we think about Paramatma, one topic always comes to our mind. We do not have anybody to compare Paramatma to. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಹೋಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೋಲಿಸೋದಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸ್ತೇವೆ. He looks like this, he looks like this, he acts like this, he is as powerful as this person. ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಥರನೇ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಇವ್ರ ಥರನೇ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹನುಮಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಲಿ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹನುಮಾನ್ ನೋಡಿ, ಇವರು ಯಾರು ಸುಗ್ರೀವನ್ ನೋಡಿ, ಸುಗ್ರೀವ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಲಿ, ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. Or we can say, for example, Lakshmi is slightly more like Parvati, we can say. But whom will you compare Paramatma? Paramatma is one only. And Paramatma is all powerful. Paramatma is all powerful. Ella ಶಕ್ತಿ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸ್ತೀರಾ? Paramatmanu you cannot compare to anybody. So Paramatma is unique in every manner. By power, by knowledge, by ability. Power is the power of Paramatma is the administrative power, ruling power. And ability is he can do anything. He can completely nullify the entire universe or bring forth the universe or change it also. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. That Paramatma is taking a form and coming to this world. Again we should look at man's perspective of the world. In a village, in the olden days, the villages used to be small, far distance, at different distances. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ ದೂರದಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸಿಟಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಹೆಂಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ. ಇಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಸ್ and there are about 150 people in the village, all the 150 people will be watching that person. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಸಬರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 150 ಜನ ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 150 ಜನ ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ದಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬನು ಬಂದಿರೋದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. In the cities, thousands of people come and go, nobody is bothered at all. So similarly, Paramatma has taken an avatar and come, means he cannot come as an ordinary person. He comes as a special person, and if he comes as a special, even then the people in the city will not bother about Paramatma.
He will be noticed only by the people who can notice him. Paramatma can be noticed only by the people who can notice him. That is, the ability to see Paramatma should also be there. One cannot perceive Paramatma without the ability. Paramatmana ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ. So here Bhagavan is going to come in the avatar. For the reason for his avatar is being narrated in detail. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ. ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಋಷಿ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ರಾಜ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನಿಜವಾದ ರಾಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಋಷಿ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಜ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಈಸ್ ಸ್ಕೀಮಿಂಗ್ that somehow he has to get back the kingdom now. So he is planning it. So he is talking very, very softly to the king. तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, अब जो तात दुरावहु तो ही, दोष घटई अति मोही, तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे. O Raja, you are a very pure person. Suchi, Sumati, your intelligence also is very pure. Parama priya more, you are very dear to me. Hey Raja, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೀನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದೆಯಾ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಋಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರತೀತಿ ಮೋಹೆ ಪರತೋರೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಬಜೋ ತಾತು ದುರಾವಹು ತೋಯಿ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ನನಗೇನಾದರೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಹೈಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಇಫ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಯು ದ ಟ್ರೂತ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ರೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿನ್. I'll become a big sinner. Jimmi jimmi tapasu kathai udasa, timmi timmi tripahi upaja biswasa, dekha swabas karma man bani, tab bola tapas bag dhyani. Jimmy Jimmy tapasu kathai udasa, as the the disguised king is showing the tendency of dispassion, not at all interested in the world. Udasa. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ರಾಜ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ರುಚಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ರಾಜನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಇವರು ತುಂಬ ನಿಜವಾದ ಋಷಿ ಇವರು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಿಮಿ ತಿಮಿ ನೃಪಹಿ ಉಪಜ ವಿಶ್ವಾಸ. ದ ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ರಿಷಿ ಓನ್ಲಿ. ದೇಖಾ ಸ್ವಭಾವಸ ಕರ್ಮ ಮನಬಾನಿ. And the rishi saw that this king is completely in his net. Entirely he has taken for a ride. ಯಾವಾಗ ರಾಜ ಬಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ, ತಬ್ ಬೋಲಾ ತಾಪಸ ಬಗಧ್ಯಾನಿ. ಅವಾಗ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಈ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಋಷಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾಮ ಹಮಾರ ಏಕ್ ತನ್ನು ಭಾಯಿ, ಸುನಿ ನೃಪ ಬೋಲೆ ಉಪುನಿ ಸಿರುನಾಯಿ, ಕಹು ನಾಮ ಕರ ಅರ್ಥ ಬಖಾನಿ, मोहि सेवक अति आपन जानी, नाम हमार एक तनु भाई. ओ राजा, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಕತನು. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಒಂದು ಶರೀರ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಒಂದು ಶರೀರ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಸುನಿ ನೃಪ ಬೋಲೆ ಉಪುನಿ ಸಿರುನಾಯಿ. ಇದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ರಾಜ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್,
ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಅಗೇನ್ ಬೌಡ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಏಕತನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಸೇವಕ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೀ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಪಜೀಜ ಬಹಿ तब उतपति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी. झूठ बोलता ही ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಈಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಪಜೀಜ ಬಹಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಶುರುವಾದಾಗ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಶುರುವಾಗಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದವಾಗ, ಆವಾಗಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಶರೀರನೇ ನಂದು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಜನ್ಮನೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. From that day onwards, since the beginning of this universe, I have had only one body and I never died or I never was reborn. That's why I have called as Ekatanu. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಏಕತನು, ಒಂದು ಶರೀರ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಜನಿ ಆಚರಜು ಕರಹು ಮನ್ಮಾಹಿ, ಸುತ್ ತಪ್ತೆ ದುರ್ಲಭ ಕಚುನಾಹಿ, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगमन कछु संसारा, भय नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा. ಅರೆ ರಾಜ, ನೀನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಶಿವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವುದೂ ಅಸಂಭವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಯಿತು ರಾಜನಿಗೆ. ಇವಾಗ ಋಷಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ಪೆನೆನ್ಸ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ he did penance. Vishnu protects this world through penance. And Shankar, that is, he destroys this world only through penance. There is nothing impossible through penance. As he said this, the king became a little more attracted towards him. So he started telling him more stories. Karma dharma itihas aneka, karai nirupana birati viveka, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेसी अमित आचरज बखानी. So Raja is talking about, that the Rishi is talking about karma, dharma, itihas, history, different types of histories, and then everything about vairagya, jnana, everything is one by one started to talk about that. He's talking about the beginning of the universe, the looking after the protection of the universe and how it completely comes to an end, and different types of stories is continuing to relate. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಏನು ಕರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ವೈರಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಉದ್ಭವದ ಬಗ್ಗೆ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಪಾಲನೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆ ರಾಜನನ್ನು ವಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಚೀವ್ ಹಿಸ್ ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.